오늘 부활절 아침에 하나님께서 주신 말씀은 요한복음 21장 18절에서 19절 말씀입니다. 저희가 한 목소리로 18절, 19절 말씀 읽겠습니다. 18절부터 시작. 내가 진실로 진실로 내게 말한다. 내가 젊어서는 스스로 옷 입고 원하는 곳으로 다녔지만 늙어서는 남들이 내 팔을 벌리고 너를 묶어 내가 원하지 않는 곳으로 너를 끌고 갈 것이다. 예수께서 이렇게 말씀하신 것은 베드로가 어떤 죽음으로 하나님께 영광 돌릴 것인지를 알리기 위함이었습니다. 그러고 나서 예수께서 베드로에게 말씀하셨습니다. 나를 따라라. 오늘 이 부활절 아침에 제임스 전도사님께서 특별히 하나님의 은혜를 나눠주실 텐데요. 제임스 전도사님께서 말씀을 선포해 주시고 우리 김선재 자매께서 또 옆에서 통역을 해 주실 것입니다. 나오실 때 두 분에게 사랑과 격려의 박수를 부탁드리겠습니다. 제임스 전도사님 나오시고. Happy Easter. He's risen. Amen. Amen. 그가 부활하셨습니다. 아멘. I'm gonna pray for us just one more time, and then I'm just gonna share very quickly. 먼저 기도부터 a very quick word. 하겠습니다. Father, we come before you on this beautiful day, 주님 앞에 나아갑니다. and Lord, we thank you that 감사합니다, 주님. very soon, Lord, all of us will be with you, 곧 우리가 주님과 함께하게 될 것입니다. walking with you, 같이 동행할 것입니다. hand by hand, 함께 손을 잡고 나아갈 것입니다. in the garden, in the home that you've prepared for us. 주님께서 준비하신 그 아름다운 정원에 함께할 것입니다. And it's because of the cross, 주님의 십자가 덕분입니다. it's because you're alive today 오늘날 사셨기 때문입니다. that we have a eternal hope in you, God. 우리에게는 영원한 소망이 주님께 달려 있습니다. So Father, fill this space, 이곳을 임재하여 주시옵시고 fill this time 이곳에 지금 이 시간 함께하여 주시고 with your love and with your spirit. 사랑과 성령님 함께하여 주시옵소서. In Jesus' name, 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. amen, amen. So I was thinking about what I could possibly share on Easter Sunday, 여러분과 함께 부활주일에 어떤 말씀을 나눌지 생각해 보았습니다. and it's what I received from God is not it's not very complicated. 제가 주님께 기대하는 것은 그렇게 복잡한 문제는 아닙니다. But the only what I believe that the calling for our church today is 우리 교회에 대한 하나님의 부르심은 it's to make Jesus Lord of our lives. 주님을 우리 구주로 영접하는 것입니다. So I'm just gonna go through the passage that we just read a little bit. 먼저 본문 말씀 나누겠습니다. So just a little bit of context. This word is in the middle of a conversation between Jesus and Peter. 베드로와 예수님 간에 나눈 대화의 내용입니다. And Jesus is talking to Peter about basically his calling for his life. 베드로에게 소명을 부여해 주시는 그런 내용입니다. In the verses above, Jesus asked Peter, "Do you love me?" 베드로에게 주님께서 물어보십니다. 내가 나를 사랑하느냐? And then Peter says, "Yes, Lord. You know that I love you." 물론입니다. 주님, 제가 주님을 사랑하신지 주님께서 아십니다. And then this is the life that Jesus calls Peter to. 네, 이것이 주님께서 베드로를 소명으로 부르시는 그런 장면입니다. Basically to serve the church. 교회를 위한 부르심이고 목양을 위한 부르심입니다. And this conversation takes place after Jesus has resurrected. 이 대화는 예수님께서 바로 부활하신 그 다음에 있는 And before 사건입니다. he returns. 그리고 다시 하늘나라로 승천하시기 전에 있었던 일입니다. So it's the same for us. 우리 지금 현재 우리 상황과 비슷한 상황입니다. We're in a time of our lives when it's
after Jesus resurrected, but before he comes back. 예수님께서 부활하셨지만 우리는 예수님께서 다시 돌아오시기 전이기 때문에 지금과 우리와 같은 상황입니다. And so it's not just for Peter, but it's for us. It's for the church as well. 베드로에게뿐만이 아니라 우리에게도 해당될 수 있는 그런 본문입니다. So in verse 18, it starts with, "Truly, truly, I say to you." 내가 진실로 진실로 내게 말한다라고 시작합니다. Basically, he's saying, like, please remember this. 이 말을 꼭 명심해라, 기억해라 이렇게 말씀하시는 겁니다. It's important. 매우 중요한 말씀입니다. So like, don't forget. Like, truly, truly, I say to 잊지 you. 말아라, 진실로 진실로 내가 너에게 말한다. So he says, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted. 내가 젊었을 때는 스스로 옷 입고 원하는 곳으로 다녔지만 But when you were old, you will stretch out your hands and another will dress you. 내가 늙어서는 남들이 내 팔을 벌리고 너를 묶어 네가 원하지 않는 곳으로 너를 끌고 갈 것이다. Amen. 아멘. And it's what I believe that Jesus is talking about when he says this to Peter. 제가 예수님께서 이 본문을 통해서 베드로에게 말씀하고자 하시는 내용은 When he says this to us, 우리에게 말씀하시고 싶은 내용은 he's not talking about physical age, 물리적인 나이를 말씀하시는 것이 아닙니다. like young and old, 나이가 많고 적음을 얘기하는 것이 아닙니다. like little kid or like like 할아버지. 아이 아니면 할아버지 이렇게 나이를 구분하는 것이 아니죠. But he's talking about something else. 뭔가 다른 얘기를 하시는 겁니다. And something I love about God 제가 하나님을 사랑하는 이유는 is that God doesn't respect age. 하나님께서는 우리 나이를 상관하지 않으십니다. He doesn't care about what you look like. 우리가 어떻게 생겼는지도 상관없으십니다. He doesn't care about the physical appearance. 우리의 외모도 취하지 않으십니다. But God looks at the heart. 우리의 마음 중심을 보십니다. And what he's talking about here, what God's talking about here is spiritual maturity. 여기서 주님께서는 우리의 영적 성숙에 대해서 말씀하시는 것입니다. And it's not a maturity that comes with growing physically older. 이 성숙은 우리가 나이가 든다고 해서 성숙해지는 것이 아닙니다. But what separates the spiritually immature from the spiritually mature, 영적 미성숙에서 영적 성숙으로 가는 것은 from the young and the old, 우리가 젊었을 때에서 나이가 든다는 그 의미는 is how willing are you to follow Jesus? 우리가 얼마나 주님을 따르고 싶어 하는지 우리의 의지와 결단에 달린 것입니다. How much of your heart do you give to Jesus? 우리가 얼마나 우리의 마음을 주님께 쏟느냐 하는 것입니다. And so for Peter, Jesus is asking him, what were you like before you met me, and what were you like after you met me? 주님께서는 네가 나를 만나기 전과 나의 만나기 후가 어떻게 달라졌는지 묻고 계시는 겁니다. Before, right, you lived whatever kind of life you wanted. 만나기 전에는 네가 네 원하는 대로 살았지만 But after you met me, 나를 만난 후에는 after you saw the hands and the side and resurrected, 내가 부활한 것을 네가 본 후에는 how will you live your life? 너가 어떻게 네 인생을 살아갈 것이냐 하는 것입니다. And I believe that the calling for us is the same. 우리의 주님께서 우리에게 부르심도 같다고 믿습니다. To be spiritually mature 우리에게 영적 성숙함을 요구하시는 것입니다. and to follow Jesus as Lord. 그리고 주님을 내 삶의 주인으로 영접하는 것입니다. Even if it's not what we want to do. 심지어 우리가 원하지 않더라도 말입니다. The calling is to pick up the cross, right? I love this verse. I love the theme. 저희 이 구절을 참 좋아하는데요. 'Cause 십자가를 지는 것입니다. it's even if you don't want to, 원하지 않더라도 십자가를 지고 you give your 나아가는 life to 것입니다. Jesus 예수님께 우리의 삶을 드리는 and you follow 것입니다. him wherever he goes. 그리고 예수님이 가시는 곳은 어디든지 따라가는 것입니다. That's the calling for you and I. 그것이 우리를 부르신 소명입니다. Because salvation is a free gift. 왜냐하면 구원은 우리에게 공짜로 주어진 선물입니다. The blood of Jesus, it's a free gift. 예수님께서 우리를 은혜로 그 보혈로 우리를 And we 구원하셨습니다. all can receive it by just believing and repenting, right? 믿고 회개하기만 하면 우리가 다 그 선물을 받을 수 있습니다.
That's the things of young. 그것은 우리가 영적으로 미숙했을 때 또 가능한 것입니다. It's one thing to receive that salvation, 주님의 구원을 받는 것과 but it's another thing to give your life to Jesus. 예수님께 우리의 삶을 드리는 것은 별개의 문제입니다. To live in the calling of the resurrection of Jesus. 그 주님의 부활의 소명에 따라서 우리의 삶을 살아가는 것과는 구원은 또 다른 차원의 문제입니다. It's two different things. 두 개는 다른 것입니다. And the calling for those who respond to the resurrection of Jesus 주님의 부활하심에 우리가 나아가는 것은 반응하는 것은 is just this, 이것입니다. to follow him, 주님을 따르고 섬기는 to 일입니다. follow Jesus. 주님을 따르고 섬기는 것입니다. And for Peter, in verse 19, for Peter, 19절에 for him it was actually the historical record. It shows that Peter was crucified. 이 19절은 베드로가 십자가형에 처해지는 것을 예표하고 있습니다. And that's what it meant for Peter to go where he did not want to go and to follow Jesus. 그래서 19절에서 네가 원하지 않는 곳으로 가게 될 것이다라는 말이 바로 그 말씀이 있는 것입니다. And I can only imagine, right, for him, what it could have felt like. 그리고 저는 정말 베드로가 이 말씀을 듣고 어떻게 생각했을지, 어땠을지 생각합니다. As the Roman soldiers, right, they were taking him by the hands 로마 군인들이 손을 잡고 끌고 갑니다. and taking him to where he was about to be crucified. 그리고 십자가형에 처해질 그곳으로 끌고 갈 때 정말 어떤 심경이었을지. But I believe that when he closed his eyes, 근데 베드로가 눈을 감았을 때 he knew that it wasn't the Roman soldier leading him by the hand, 로마 군인들이 그를 손을 붙잡고 끌고 가는 것이 아니라 but it was his Lord Jesus 바로 주님이 그를 that was 끌어가는 leading him 것이었습니다. 주님이 바로 그를 끌고 가는 to 것이었습니다. to value something else than this life. 이 삶에 넘어 더 큰 가치를 향해 끌고 가는 것이었습니다. And so the calling for all of us 우리를 위한 주님의 소명과 부르심은 is to follow Jesus. 예수님을 따르는 And I 것입니다. believe that amazing things happen when we follow Jesus. 우리가 예수님을 구주로 영접할 때 놀라운 일들을 경험하게 될 것입니다. And we respond to the resurrection 우리가 그 부활에 응하고 그 with a surrendered life. 우리의 삶을 다 내려놓을 때 I believe that that's the source of all the Welsh revival with Evan Roberts, 웨일즈 부흥의 에반 로버츠가 or in the 1900s in Pyongyang. 1900년대 평양 부흥 운동 All of these works of God, when heaven comes to earth, 이런 부흥 운동을 통해서 하나님의 나라가 바로 임했습니다. it happens when they surrender to God. 예수님께 완전히 굴복할 때 They follow Jesus. 예수님을 따를 때 이런 놀라운 일들이 And so for 일어났습니다. me, when I heard these stories, 제가 like- 이런 일을 들었을 때 oh God, me too. 주님 저도 Like, I want to 저도요. see heaven on earth. 저도 하나님의 나라를 보고 싶습니다. Like, let me do something great too. 저도 위대한 일을 하고 싶습니다. And what God told me, 그런데 주님이 제게 He said, 말씀하셨습니다. okay, 알았다. wash the dishes. 접시를 닦아라. Like, 설거지. 설거지를 하라. I hate 설거지. 저 설거지 정말 싫어합니다. I don't like doing 설거지. It's my least favorite chore. 저 집안일 중에서 설거지 제일 싫어합니다. I love mowing the lawn. 잔디 깎는 거는 괜찮아요. 괜찮습니다. But I hate 설거지. 근데 설거지는 I don't. 진짜 싫어합니다. It's not my thing. 저 I have 하기 싫은데. I live with two roommates, 저 룸메이트 2명과 함께 살아가고 있습니다. and they don't know Jesus. 그들은 아직 예수님에 대해서 잘 모릅니다. But they're really nice people. 하지만 좋은 친구들입니다. But they don't know God. 근데 하나님은 모릅니다. And if they die tomorrow, 그들이 만약 내일 죽는다면 like I don't know what would happen to them, right? 그들에게 어떤 일이 일어날지 잘 모르겠습니다. And I felt God asking me, 그리고 저는 주님께서 제게 말씀하시는 것을 if you want to 느꼈습니다. follow me, 나를 따르고 싶으면 okay, 그래 serve them. 그들을 섬겨라. And so I looked around at our apartment. 그래서 저는 제 아파트 They're very 주변을 dirty. 돌아보고
정말 더러운 They're 청소할 게 they're 많았는데요. like 백인 사람, you know, like they're yeah. So like they you know, our apartment's very dirty. 네, 매우 지저분한데요. But I felt God asking me, 하나님께서 제게 말씀하시는 것처럼 들렸습니다. can you clean everything? Can you do this circle? 너가 청소 좀 하겠니? And I said, okay. Like, and as I'm doing it, 알겠습니다. 그러면서 제가 하고 있는데 I'm getting to the bottom of that disgusting bowl. 이렇게 더러운 접시를 닦고 I realize as I'm doing this, 제가 그 일을 하면서 like, even though I don't want to do it, 정말 하기 싫지만 this is something I can do for Jesus. 제가 예수님을 위해서 할 수 있는 일이구나 생각했습니다. That I can follow Jesus with. 내가 예수님을 따를 수 있는 방법 중에 하나구나 생각했습니다. And even though something that I really don't like, 제가 정말 하기 싫은 일이지만 I do it because I want to follow Him. 예수님을 따르고 싶은 마음 때문에 저는 그것을 I want 합니다. to serve Him. 예수님을 섬기고 싶습니다. I want to see His kingdom here on earth. 주님의 나라를 이 땅에서 보고 싶습니다. And the question that I really believe I have the answer to now, it was why should I do that? 그리고 나서 제게 이런 생각이 떠올랐습니다. 근데 왜 내가 왜 이렇게 It's 살아야 like 되지? why should we surrender our lives to 왜 Jesus? 우리가 우리의 삶을 주님께 완전히 굴복시켜야 하는 것이지? Aren't we comfortable? 우리는 편안하고 안락하게 살 수 Like, 있습니다. isn't life good? 살만한 인생인데 내가 왜 그렇게 해야 하지 생각했습니다. You know, aren't I saved? I have the blood of Jesus, right? I'm good. 주님이 나를 구원해 주셨으니 내가 깨끗하게 됐으니 난 그걸로 된 거 아닌가? And when I close my eyes as I'm doing the dishes, 근데 제가 제일 싫어하는 그 설거지를 하면서 I just hear one very simple question from God. 하나님께로부터 들려오는 한 가지 매우 단순한 질문이 떠올랐습니다. And it's, do you love me? 내가 나를 사랑하느냐? Do you love me? 나를 사랑하니? And I respond, of course, Jesus, I love you. 당연하죠. 저 주님 사랑합니다. And it's because I love Jesus 제가 주님을 사랑하기 때문입니다. that I'll do this. 제가 그렇기 때문에 이 하기 because- 싫은 일을 하겠습니다. And I believe that that's the same calling for our church, 그게 바로 저희 교회를 향한 부르심임을 믿습니다. to give our lives to Jesus, 우리의 삶을 주님께 드리고 not for nothing other than because we love Jesus. 단지 주님을 사랑하기 때문에 우리가 그런 것을 할 수 있습니다. And that Jesus is the treasure of this life. 우리 삶의 보물은 바로 예수 그리스도입니다. And very soon, everything else in our lives will fade away. 그리고 곧 우리가 천국에 갈 때는 세상의 모든 것이 사라질 것입니다. But very soon, 그러나 곧 we'll all be with Jesus. 우리는 하나님과 Together. 함께 있는 모습을 발견하게 될 것입니다. And when I go to heaven, 제가 천국에 갈 때는 I want to be able to be face to face with God. 하나님과 얼굴과 얼굴을 대면하고 And I 싶습니다. want to be able to go and enjoy 그리고 기쁨으로 and 함께하고 싶습니다. tell God, 그리고 하나님께 말할 Father, 것입니다. 아버지, I loved you with my whole life. 제 전심을 다해 전 주님을 사랑했습니다. I want to be able to go to heaven and say, Lord, I ran the race. 천국에 갔을 때 저는 제 경주를 다 뛰었습니다라고 말하고 싶습니다. And I did it with all my heart. 제 온 마음을 다해서 그렇게 했다고 말씀드리고 싶습니다. So as for me today, 그래서 저는 오늘 I'll wash the dishes. 설거지를 할 것입니다. I'll pick up the trash. 쓰레기도 줍고요. I'll keep coming to church. 교회도 계속 나올 I'll 거고요. keep serving God 하나님을 계속해서 섬길 것입니다. because I want to love Him. 왜냐하면 저는 계속 주님을 사랑하고 싶기 때문입니다. And so I hope that our church too, 그래서 저는 우리 교회도 we can all 우리 serve. 모두 다 같이 하나님을 섬길 수 있게 되길 바랍니다. Serve our families, 우리의 가족들을 섬기고 our people around us, 우리의 right? 주변 이웃들을 섬기고 And serve our church, San Diego Onuri. 샌디에고 온누리 교회를 섬길 수 있게 되길 바랍니다. Yeah, that's my hope. And 그것이 that's 저의 소망이고 that's what's on my heart. 제 마음속에 있는
that we can all 소망입니다. love God with all our hearts. 온 마음 다해서 예수님을 사랑할 수 있게 되길 축원합니다. Yes, I will just close in us in a prayer. 기도하고 마치겠습니다. Father, we come before you in Jesus' name. 주님의 이름으로 우리가 하나님 앞에 나아갑니다. And Lord, we thank you for 감사합니다. your life, 생명을 주셔서 your 감사합니다. death, 죽음을 허락하시는 and your resurrection. 그리고 부활에 감사드립니다. So, Father, I ask that you'd help us, 주님 저희를 도와주시옵소서. Lord, to step into our callings, 우리의 소명에 따르게 해주십시오. to live for the kingdom of God, 하나님의 나라를 위해서 살게 해주십시오. to live for the truth of this world. 이 땅의 진실을 위해 살아가게 도와주십시오. Lord, to love you with all our lives. 우리의 온 마음과 온 생애를 걸어 주님을 사랑할 수 있게 해주십시오. Lord, not just to be nice people, 그냥 좋은 사람이 되려는 것이 아닙니다. but to be holy, 그러나 거룩해지길 기도합니다. but to be set apart for your kingdom. 우리의 마음을 하나님의 나라를 향해 두길 원합니다. We love you, Jesus. 하나님 사랑합니다. All this we ask in Jesus' name. 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. Amen. 아멘. 예, 감사합니다. 너무나 귀한 말씀, 챌린지가 되고 도전이 되는 것 같습니다. 제임스 전도사님이 좋은 말씀 전해주셨는데 이어서 제가 간략하게 오늘 부활절 메시지를 래핑업하고 끝내도록 하겠습니다. 사도행전 1장 3절에서 8절까지 말씀 한번 읽어볼까요? 한 목소리로 함께 3절에서 8절까지 읽습니다. 3절부터 시작. 예수께서 고난 당하신 후에 자신이 살아계심을 여러 가지 확실한 증거로 사도들에게 직접 보여주셨고 40일 동안 그들에게 나타나 하나님 나라에 대한 일을 말씀하셨습니다. 그들과 함께 모였을 때 예수께서 이렇게 명령하셨습니다. 예루살렘을 떠나지 말고 너희가 내게 들은 대로 내 아버지가 약속하신 선물을 기다리라. 요한은 물로 세례를 주었지만 너희는 며칠 안 되어 성령으로 세례를 받을 것이다. 그래서 그들은 다 같이 모여 있을 때 예수께 물었습니다. 주여, 주께서 이스라엘에게 나라를 회복시켜 주시려는 것이 지금입니까? 예수께서 그들에게 말씀하셨습니다. 그날과 그때는 아버지께서 자신의 권세로 정하셨으니 너희가 알 것은 아니다. 그러나 성령께서 너희에게 오시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 아멘. 하나님, 이 시간 특별히 하나님 말씀 앞에 겸손히 서기를 원합니다. 이 말씀을 통해 부활의 그 생명이 우리 안에 들어오는 역사를 기대합니다. 특별히 제임스 전도사님 삶 위에도 성령의 기름 부으심과 인도하심을 허락하여 주셔서 하나님 앞에 겸손한 마음으로 계속적으로 고백한 것처럼 그 삶을 하나님 앞에 드리고 또 여러 가지 일들을 또 행하고 베풀 수 있는 마음도 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이 말씀으로 간략하게 세 가지 메시지를 좀 나누고 싶습니다. 첫 번째는 예수님이 부활하셨다라는 사실입니다. 두 번째는 하나님의 나라입니다. 세 번째는 권능을 받으라라는 것입니다. 이 제임스 전도사님이 나누신 말씀 전에 어떤 모습이 있었는지 여러분들 기억하실지 모르겠습니다. 베드로와 제자들이 갈릴리 호수에서 고기를 잡고 있었어요. 예수님이 십자가에서 돌아가시자 전부 다 흩어져서 이전 삶으로 돌아갔습니다. 고기 잡던 사람은 고기 잡던 곳으로, 회사 다니는 사람들은 또 어렵게 회사에 다시 들어가서 이전의 삶을 시작했어요. 여러분, 그들이 예수님이 십자가에 죽으시고 집으로 돌아갔을 때 어떤 일이 일어났을까요? 사람들이 그동안 수고했다 박수 쳐줬을까요? 아닙니다. 아내도 있었을 것이고 또 아들, 딸들도 있었을 것이고 돌봐야 될 가족들이 있었을 거예요. 마치 성공하겠다라고 집 나간 아들이 다 실패해서 돌아온 그런 모양 아니겠습니까? 네가 집에 안 들어올 때부터 내가 그 꼴 날 줄 알았다. 당신 애들 두고 돌아가더니 꼴 좋다. 이 왼수야. 그런 마음들이 있었을 거예요. 여러분, 십자가가 무너져서 돌아가는 그들의 마음도 쉽지 않았을 거예요. 십자가를 떠나서 다시 돌아가는 그들 삶.
그런데 어떤 일이 일어나요? 오늘 말씀을 보니까 제자들이 모여 있어요. 어디에? 예루살렘에. 다 갈릴리로 흩어지고 자기가 살던 집으로 돌아갔는데 제자들이 예루살렘에 모여 있어요. 여러분 돌아갔던 집에서 직장에서 그들이 다시 나와야 했어요. 저 이제 또 회사 그만두겠어요. 여보, 나 또 나가봐야 되겠어. 아버지, 제가 또 나가봐야 될 것 같아요. 그렇게 얘기했을 때 사람들이 뭐라고 얘기했겠어요? 또 나가? 또 정신이 돌았구만. 이번에 왜 나가는데? 그때 그들이 대답한 것은 한 가지였을 게 예수님이 부활하셨어. 그들이 어떻게 다시금 떠났던 길을 돌아와서 예루살렘에 다 모여 있을 수 있는가? 단 한 가지 이유밖에 없습니다. 예수님이 부활하셨기 때문에 나는 다시 예루살렘으로 갈 거야. 어떤 사람이 어떤 욕을 해도, 가족들이 어떤 질타와 조롱을 해도 예수님이 부활하셨기 때문에 예수님에게로 돌아간 거예요. 여러분, 부활은 과학을 깨트린 거예요. 부활은 법칙과 자연 생태를 깨트린 거예요. 과학으로 예수의 부활을 증명해라. 증명 절대 못해요. 왜냐하면 하나님께서 과학을 깨트린 사건이 부활이기 때문이에요. 하나님께서 자연을 깨트린 사건이 부활이기 때문입니다. 이 땅 가운데 부활은 어떻게 증명될 수 있는가? 신도들의 삶을 통해서 증명이 돼요. 그래서 예수님께서 제자들과 40일 동안 함께 계셨습니다. 제자들이 다시 다 버려두고 예수님과 40일 동안 함께 있었는데 그냥 함께 있었을까요? 얼마나 행복했을까? 얼마나 기뻤을까? 다 무너졌던 삶이었는데 다시 예수님이 부활하셔서 그 가운데 나타나셨을 때 너무나 기뻤기 때문에 40일 동안 함께 있으면서 행복하기도 하고 즐겁기도 하고 소중하기도 하고 매일매일이 기쁨이었습니다. 우리가 또 여기서 깨달아야 될 것이 무엇이에요? 부활절은 부활주일의 이벤트가 아니다라는 거예요. 제가 오늘 말씀을 준비하면서 새로운 사실 하나 알게 됐습니다. 영국이나 유럽의 많은 국가들이 부활절 주일 다음 날 월요일이 휴일이래요. 그냥 롱 위켄드 휴일이 아니라 거기에 믿음의 고백들이 담겨있는 시작이었어요. 부활절, 이 귀한 하나님 예수 그리스도의 부활은 단순히 부활 주일날 기념되는 것이 아니라 우리가 부활의 삶을 계속 가지고 기뻐하며 살아가야 되는 우리의 삶이 되어야 된다라는 믿음 신학적인 고백을 가지고 부활절 다음 주일 월요일을 휴일로 삼았던 거예요. 여러분, 지금 많은 사람들 그냥 롱 위켄드로 지낼 거예요. 그러나 우리가 믿음으로 그 시작을 바라보면 너무나 공감할 수 있는 거죠. 초대교회의 역사를, 쭉 중세교회 역사를 읽어보면 부활절 주일이 끝나고 거기서 끝나지 않고 일주일 동안 이 부활의 기쁨을 축가하고 나누었다라는 것입니다. 여러분, 부활은 하나의 이벤트가 아닙니다. 부활은 우리의 삶이 되어야 하고 삶의 축복이 되어야 하는 것입니다. 여러분, 우리가 순환진앙을 지날 때 의도적으로 슬픈 모습하고 예수 그리스도의 십자가를 묵상합니다. 왜냐하면 십자가로 더 깊이 나아가기 위해서 환경적으로 그렇게 만들기도 해요. 부활절은 어떤 시작인가? 우리의 힘을 다 들여서 의도적으로라도 기쁨을 시작해야 되는 것이에요. 근데 단순히 의도적인 것이 아니라 다음 부활 주일까지 이 부활의 기쁨을 살아내는 거예요. 부활의 능력으로 살아내는 것입니다. 부활 주일이 되면 초등학교 학생들은 에그 헌팅을 해요. 에그 헌팅을 해서 선물 받으면 그 선물로 부활 주일이 끝납니다. 목사들은 부활 주일 특별 설교를 한 번 하면 부활 주일이 끝납니다. 또 부활절 칸타타가 있고, 그렇게 끝나는 것이 부활의 기쁨, 부활 주일이 아니다라는 거예요. 부활은 무엇인가? 우리의 매일의 삶에서 살아내야 되는 것입니다. 저는 내년 부활절까지 여러분들이 부활의 능력을 놓치지 않기를 축원합니다. 그럼 부활을 살아낸다라는 것이 어떤 의미인가? 그래서 두 번째 이슈가 중요합니다. 하나님의 나라예요. 3절 말씀 다시 한번 읽겠습니다. 3절 시작. 예수께서 고난당하신 후에 자신이 살아계심을 여러 가지 확실한 증거도 사도들에게 직접 보여주셨고 40일 동안 그들에게 나타나 하나님 나라에 대한 일들을 말씀하셨습니다. 40일 동안 예수 그리스도의 가르침의 핵심이 있습니다. 핵심이 무엇인가? 하나님 나라에 대한 일이에요. 예수님의 이 땅에 오셔 처음 공생애를 시작하실 때 회개하라, 하나님의 나라가 가까이 왔다라고 선포하시고 사역을 시작하셨습니다. 그리고 예수 그리스도의 임재로 말미암아 하나님 나라가 임하기 시작한 거예요. 하나님 나라의 일들에 대해서 얘기하셨다. 그렇다면 하나님 나라가 뭔가라는 질문이 있어야 합니다. 여러분, 어렵게 생각하지 마십시오. 하나님의 나라는 어떤 나라인가? 하늘에 있는 하나님의 뜻이 이 땅 가운데 이루어지는 것이 하나님의 나라예요. 여러분, 그 하나님의 뜻이 이 땅 가운데 온 것이 뭐예요? 예수님이에요.
예수님이 이 땅에 오신 것이 하나님의 뜻이고 예수님의 삶, 예수님의 고백, 예수님의 십자가, 예수님의 부활이 하나님 나라입니다. 다시 말하면 하나님 나라는 이 땅 가운데 어떻게 선포되는가? 어떻게 이 땅을 침투하고 이 어둠을 깨는가? 신도들의 삶을 통해서입니다. 예수 그리스도께서 우리에게 주셨던 부활의 능력, 십자가의 능력으로 우리가 하루하루를 살아내는 거예요. 시간이 많지 않기 때문에 많은 설명은 생략을 하겠습니다. 성찬에 관해서 어느 신학자가 귀중한 인사이트를 나눈 부분이 있어요. 이 부분으로 우리가 어떤 삶을 살아야 될지 우리가 얘기할 수 있을 것 같습니다. 제가 한번 읽어보겠습니다. 성찬에 대해서 오늘 성찬을 나누는데 이렇게 정리했어요. 예수님께서 나를 기억하여 이 일을 행하라라고 말씀하셨습니다. Do this. 이 일을 행하라라는 것은 무엇이에요? 단순히 성찬을 우리가 함께 나누고 이 과정을 지나가라라는 의미가 아니에요. 이 말씀은 주님의 몸이 쪼개진 것처럼 우리도 세상을 향해 우리 자신을 쪼개어 내주라는 것이다. 예, 맞습니다. 이 일을 기념해서 행하라라는 것은 예수님이 세상 앞에서 어렵고 힘들고 약한 자들 앞에서 자신의 삶을 쪼갰던 것처럼 우리 예수 믿는 사람들도 자신의 삶을 쪼개야 한다라는 것입니다. 그래서 이렇게 이어집니다. 가서 발을 더럽히십시오. 주님께서 씻어주신 그 깨끗한 발을 지키는 것만이 신앙은 아닙니다. 세상의 어두운 구석, 흙먼지 묻고 땀 냄새 나는 곳으로 달려가 사람들을 일으켜 세우십시오. 그러다 지쳐 다시 돌아오십시오. 주님께서 다시 여러분들의 발을 씻겨주십니다. 가서 생명의 양식이 되십시오. 주님의 몸을 모신 여러분 스스로가 세상의 밥이 되십시오. 배고픈 이들과 함께 울고 슬퍼하는 이들의 곁을 지키십시오. 그렇게 여러분의 에너지를 다 쓰고 허기진 마음으로 다시 돌아오십시오. 주님께서 당신의 살과 피로 여러분의 생기를 회복시켜 주십니다. 가서 헐벗은 이들의 이불이 되십시오. 주님의 발가벗겨진 몸을 기억하며 세상의 상처 입은 이들을 위로하십시오. 여러분의 아픔을 숨기지 말고 그들의 슬픔과 나누십시오. 그러다 추위에 떨며 다시 돌아오십시오. 하나님의 따뜻한 숨결이 여러분에게 하늘의 옷을 입혀주십니다. 여러분, 하나님의 나라를 이 땅 가운데 살아내는 것은 어떤 일인가? 여러분, 우리 발이 더럽혀질까 봐 숨어가지고 전전긍긍하는 것이 아니라 세상 가운데 나아가서 우리의 발을 더럽히는 거예요. 더러운 사람들의 삶 속에 들어가서 그들과 함께 부딪히고 겪고 살을 섞으면서 더러워지는 거예요. 제가 앵커리지에 있을 때 그 열방교회라고 홈리스 사역 전문적으로 하신 네이티브 교회 제가 말씀드린 기억이 있습니다. 저희 교회도 그 식사 주일날 섬기는데 2달에 한 번, 그래도 1달에 한 번, 3달에 한 번은 꼭 가서 식사를 함께 섬기고 예배를 함께 드렸어요. 함께 예배를 드리고 그 전부 다 100% 네이티브 홈리스예요. 우리가 잘 아는 에스키모 홈리스들이죠. 섬기는 분들 빼고는 다 그런 분들이에요. 함께 해서 예배를 드리는데 딱 양옆에 그 홈리스들이 앉았는데 딱 앉았는데 냄새가 너무 진동을 해요. 머리 아프고 띵할 정도로 냄새가 진동하는 거예요. 그래도 내가 목사인데 참아야지. 그냥 안 그런 척, 그냥 괜찮은 척 해야지. 근데 인도하시는 목사님이 서로 허그해 주십시오. 이게 복음이구나라는 것을 깨달았어요. 냄새 나는 곳에 들어가서 함께 냄새를 맡는 거예요. 함께 허구하고 함께 삶을 나누는 거예요. 우리의 몸을 내어주고 깨트려주고 예수님이 몸을 내어주셨던 것처럼 깨트려 주셨던 것처럼 우리가 세상에 나가서 몸을 깨트리고 부숴주고 다 지친 몸으로 다시금 예수님 앞에 돌아와서 떡을 떼며 피에 참여하며 다시금 우리의 인생을 회복하고 다시금 세상으로 나아가서 그들의 추운 인생의 이불이 되는 것, 이것이 성찬의 진정한 의미이다. 우리는 단순히 떡을 떼고 피를 나누고 우리의 몸이 괜찮아지고 우리의 삶이 조금 괜찮아지고 그것이 아니라 성찬의 진정한 의미는 우리의 몸을 깨트리는 것, 우리의 마음을 깨트려지는 것, 우리의 몸을 다 쏟아내는 것. 전쟁의 땅이 생각났습니다. 많은 인생들이 무너지고 깨트려지고 어떻게 예수 믿는 사람이 그냥 있을 수 있을까? 눈물로 날마다 기도해야 돼요. 하나님, 그것 가운데 전쟁이 멈추게 해주세요. 이데올로기에 순위도 따라가게 해주시고 나라들의 이익과 나라들의 형편보다 하나님의 사랑, 이 세상의 모든 한 사람 한 사람을 향한 하나님의 긍휼한 마음이 먼저 그 땅 가운데 증거되게 해주시고 그 사람들이 죽지 않게 해주시고 다치지 않게 해주시고 살아나게 해주세요. 우리의 기도를 던지고 삶을 던지고
제가 경상도에 있는 어느 시골 교회 이야기를 들었습니다. 목사로서 제게는 너무나 도전이 됐던 교회 이야기였습니다. 시골 교회니 뭐 많지 않았겠죠. 근데 어느 날 장로님들하고 집사님들이 들고 일어났습니다. 장로님들하고 집사님들이 들고 일어나서 목사님한테 소리치기 시작했어요. 목사님, 저 사람들을 선택하시든지 아니면 우리를 택하든지 오늘 목사님 결정하십시오. 저 사람들이 누군지 아세요? 몸에 불편함이 있고 정신적으로 불편함이 있고 우리가 장애인이라고 부르는 그 사람들이에요. 그 사람들이 와서 예배 드리는데 예배 시간에 떠들기도 하고 돌아다니기도 하고 늘 점잖은 예배, 은혜로운 예배를만 드렸던 장로님 집사님들은 그 상황을 감당하지 못한 것입니다. 목사님, 우리는 더 이상 참을 수 없습니다. 저 사람들을 우리 교회에서 내보내든지 아니면 우리가 나가든지 오늘 결정을 해 주십시오. 그때 목사님께서 장로님들과 집사님들에게 이렇게 얘기하셨대요. 장로님, 집사님, 여러분들은 나가시면 갈 교회가 있지만 저분들은 나가면 갈 교회가 없어요. 어떻게 그분들이 처음 교회에 오게 됐는가? 목사님이 길을 지나가는데 불편한 분들을 만났어요. 만나서 하나님 주신 마음으로 어떠십니까? 묻고 시간이 되시면 저희 교회 한번 나와 보십시오 라고 인비테이션을 했어요. 그 인비테이션을 듣고 그분들이 나오기 시작한 거예요. 왠지 아세요? 다른 교회는 받아주는 곳이 없었기 때문에, 갈 교회가 없었기 때문에, 그래도 그 교회 목사님은 우리 보러 오라 그러는구나 라고 얘기하고 그 얘기 듣고 이 교회로 나온 거예요. 장로님 집사님들이 그 선포를 하고 주일이 지날수록 교인들이 쭉쭉쭉 들어가요. 그리고 결국 10대 명 난지 때는 그 불편한 분들만 교회에 남게 됐습니다. 주일 헌금 달랑 3만 원, 교회를 운영하는 것은 둘째치고 목사님 사례비 둘째치고 예배 끝나고 점심 한 끼 나눌 수 있는 열 몇 명하고 그 돈도 안 되는 거예요. 그래서 하나님께서 그 목사님 기도하는 가운데 하나님 왜 저를 여기에 보내셨습니까? 이 힘든 일을 감당하게 하셨습니까? 하나님께서 이 마음 주신다는 거예요. 하나님의 음성이 들리는데 다른 사람은 못하니까 내가 너를 여기에 보냈다. 여러분, 이게 성찬 드리는 거죠. 우리가 매달 첫 번째 주일에 모여서 떡 돌리고 찬양하고 떡 쪼개 그 잔에 참여하는 것, 그리고 성도의 의무를 다한 것 같다 마음 갖는 것, 그게 성찬이 아니라 진정으로 나의 삶을 쪼개고 깨트리고 나의 삶을 다 드리는 것. 이 얘기가 들리면서 그래도 각지에 쌀도 보내주고 야채도 보내주고 고기도 보내주고, 그래서 10몇 명 되는 그분들하고 목사님이 예배 끝나고 점심을 나눌 그런 환경을 됐다라는 것입니다. 좀 목사로서 너무 도전이 됐어요. 전 여러분들이 이 얘기에 신자 샌디에고 온누리교회 교인이라면 도전을 받아야 한다라고 생각이 됩니다. 여러분, 부활의 기쁨으로 살아가는 것이 어떤 것이에요? 와, 예수님 부활하셨으니까 너무 기쁘고 행복하다, 이것이 아니라 하나님의 나라를 살아내는 것. 진짜 예수께서 하나님의 나라를 마지막으로 가르치셨는데 뭐 가르치셨겠어요? 너희들이 어디에 가야 되느냐, 어떻게 살아야 되느냐, 산상수훈을 다시 가르쳤다라고 저는 믿습니다. 왼뺨을 대고 오른뺨을 대고 10리를 가고 100리를 가고, 그것이 하나님의 나라를 살아내는 것입니다. 하나님의 나라가 다 이루어질 때 어떤 일들이 나타납니까? 요한계시록 21장 4절에 보면 이렇게 기록이 되어 있습니다. 요한계시록 21장 4절 함께 읽습니다. 시작. 더 이상 죽음이 없고 다시는 슬픔이나 우는 것이나 아픈 것이 없을 것이다. 이는 처음 것들이 지나갔기 때문이다. 하나님의 나라가 완전히 이 땅 가운데 이루어질 때 우리는 이 구절 생각하면 어떤 느낌을 갖냐면 하나님의 나라가 하늘에서 툭 떨어져 가지고 갑자기 다 눈물이 없어지고 죽음이 없어지고, 물론 마지막 하나님 나라의 완성은 하나님께서 이루실 거예요. 근데 이 나라는 이 세상 가운데 어떻게 침투해 들어가느냐? 여러분 한 사람 한 사람이 눈물 흘리는 사람들의 눈물을 닦아주는 손이 되는 것입니다. 죽음이 있는 곳에 여러분들이 하나님의 나라가 되어서 들어가서 복음을 증거하고 그들의 죽음을 깨뜨리는 거예요. 그래서 하나님의 나라는 여러분들의 삶을 통해서 이 땅 가운데 이루어져 하는 거예요. 뚝 떨어지는 것이 아니라 여러분 한 사람 한 사람을 통해서 이 땅 가운데 이루어져가는 하나님의 나라가 하늘에서 보내주시는 예루살렘 하나님의 나라와 마지막으로 만나는 것이 마지막 때예요. 아무것도 없는 가운데, 공허한 가운데 하나님의 나라가 툭 떨어지는 게 아니에요. 여러분 한 사람 한 사람을 통해서 살아내는 이 땅에 하나님의 나라가 세상을 뚫고 들어가고 어둠을 뚫고 들어가고 눈물을 뚫고 들어가서 마지막에 하나님의 나라가 하늘에서 내려와서 완성이 되고 만나는 것이에요. 하늘과 땅이 만나는 게 마지막이라고요.
잘 보세요, 여러분. 사람들이 하늘로 올라가요? 아니에요. 요한계시록 마지막에 보면 예루살렘이 하늘에서 땅으로 내려와요. 여러분 잘 생각하세요. 예수님께서 마지막 승천하시기 전에 하나님 나라에 대해서 가르치셨다. 어떤 의미예요? 너희는 부활의 기쁨을 잃지 않고 소망을 잃지 말고 부활의 기쁨을 가지고 다음 부활절까지 살아내라. 조금 내 먹기 잘 살게 됐고 내가 좀 건강하게 됐고 물론 이런 것도 중요합니다. 그러나 그걸 뛰어넘는 하나님의 나라의 진정한 기쁨이 있는 것이에요. 여러분이 예수님이 손이 되어서 눈물을 닦아주게 되면 그 가운데 뭐가 나타나요? 진짜 하나님의 나라 진정한 기쁨 회복이 일어나는 것입니다. 여러분 그래서 8절에 이렇게 말씀하시는 거예요. 8절 말씀 함께 읽습니다. 시작. 그러나 성령께서 너희에게 오시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 될 것이다. 뭐라고 말씀하세요? 성령 받아라. 권능 받아라. 여러분 이 시간 예수 그리스도의 이름으로 선포합니다. 성령 받으십시오. 권능 받으십시오. 여러분 성령 받고 권능이 나타나니까 어떤 일이 일어나요? 예루살렘과 온 유대와 거기서 끝이 나지 않는다라는 거예요. 이 앞구절에 보면 제자들이 어떻게 질문합니까? 하나님 이스라엘을 회복시켜 주시는 것이 바로 이때입니까? 여전히 나밖에 모릅니다. 여전히 내 공동체밖에 몰라요. 그저 우리나라가 회복되는 것, 우리 민족이 회복되는 것, 우리나라가 잘 살게 되는 것. 지금 이 땅의 전쟁들이 다 그렇잖아요. 그런데 성령이 임하고 권능이 임하시면 예루살렘과 온 유대와 거기서 끝나지 않고 사마리아와 땅끝까지 성령의 권능을 받으면 어떤 일이 나타나는가? 이기적인 마음이 깨지기 시작해요. 내 욕심이 깨지기 시작합니다. 내 삶의 바운더리가 깨지기 시작해요. 우리 교회의 바운더리가 깨지기 시작해요. 여러분 저는 교회를 위해서 기도할 때 특별히 한 가지 잊지 않고 기도하는 것이 있어요. 하나님 저희 샌디에고에 세워놓은 사람들이 세워놓은 테두리가 있다면 이거 다 깨지게 해주십시오. 우리밖에 모르고 우리 안락한 밖에 모르고 그런 테두리 육신적인 한계가 있다면 다 깨지고 하나님이 재우신 아름다운 구역 예루살렘도 뛰어넘고 유다도 뛰어넘고 우리의 모든 것들을 다 뛰어넘어서 우리를 쏟아낼 수 있는 그런 일들이 어떻게 날수할 수 있는가? 권능 받아야 된다라는 것입니다. 성령 받아야 된다라는 거예요. 여러분 성령 받으시길 다시 한번 축복하고 선포합니다. 우리 힘으로 할 수 있는 것들이 있어요. 착한 사람들 많죠. 착한 사람들이 할 수 있는 것은 할 수 있는 데까지예요. 그러나 하나님의 나라는 사람들이 할 수 있는 만큼에서 끝나지 않는다라는 거예요. 어떻게 전쟁이 끼어줄 수 있는가? 내 나라 먼저 잘 돼야지, 내 집안 더 잘 돼야지, 다 그렇게 생각하고 살아갑니다. 그러나 성령 받은 사람들은 내 가족이 터지고 내 나라가 터지고 그렇지 않으면 전쟁 멈추겠어요? 그렇지 않으면 폭력이 멈추겠어요? 전 이 성령의 권능으로 여러분들이 내년 부활절까지 살아내기를 축원합니다. 그게 부활절 다음 주일이 월요일이 휴일이 된 진짜 의미입니다. 그것이 초세교회, 중세교회가 일주일 동안 부활절을 지킨 의미예요. 부활절을 부활주일로 끝나지 않겠습니다. 내가 다음 부활주일까지 이 하나님의 나라를 살아내겠습니다. 전 여러분의 삶을 통해서 눈물이 씻겨지기를 축원합니다. 죽음이 깨어지기를 선포합니다. 여러분이 하나님의 나라가 되셔서 이 땅에 침투해 가시고 이 땅을 깨뜨리시고 이 땅에 권능 되시기를 축원합니다.